जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स काली आम क्लास रे डिस्कसन करथिले जे कि हिस्टोरिकल नेम्स एंड सोर्सेस ऑफ ओडिसा रो हिस्ट्री बाबद काली तार क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करथिले। आज यही क्लास रे आम कलिंग युद्ध को पूरा संपूर्ण डिटेल्स रे बुझिबा। यही कलिंग युद्धटा बुझिबा पूर्व आमर इतिहास रे मेन कले आसे कोन बीसी आउ एडी ताको जो डेट लाइन टाक फास्ट टिके बुझिबा। एडी माने कौन एनो डोमिन बीसी माने बिफोर क्रिस्ट। ये जो मझीर जो पॉइंटा जो जीरो अच्छी मैंने देख ये जीरो हम माने एपट को 1 2 3 एणिक बढ़ी चलो तो यही पॉइंटा हूँ जीरो पॉइंटा एणिकी 1 2 भी एणिकी बढ़ी चलो। तुम्हें मैंने जानी जे कि संख्या रेखा टाइप जमी धर यही ग्रीन लाइन रेणिक जोटा रहा प्लस थाए एणिक जोटा थाए माइनस थाए कि यहाँ जो जीरोटा संख्या रेखार यहाँ जीरो थाए तो यहाँ समय रेखार जो यही जीरो पॉइंट कौन कहुए ना बार्थ ऑफ जीशु कृष्ण जो जीशु कृष्णकर जन्मटा को आम से जो जन्म जन्म होता सेवेर परवर्ती समयटा को एडी कहुए आ तार पूर्वटा को बीसी कहुए। किंतु तुम भाव तो पचरा जो 1 बीसीटा बर्तमान आमर जो बर्तमान टाइम पीरियडटा क्या भितर एडी परवर्ती एणी माने जीशुकृष्ण थर एडी जन्म हेले एडी 1 एडी 2 2000 एपट लाइन आसे एपट आसे बीसी बीसी माने बिफोर क्रिस्ट। एथिरे कौन ना जदि कह 2 3 बेसीटा बेसी ओल्ड ना 2 बीसीटा बेसी ओल्ड पचरा कौटा आंसर हम बेसी ओल्ड कौटा ना 3 बीसीटा बेसी ओल्ड 2 बीसी अपेक्षा एणिकी सब न्यू ही जाए एणिकी ओल्ड बेसी करी। तो यहाँ हूँ जीरोटा कौन कहुए बार्थ ऑफ जीशु कृष्ण कर जन्म पर एडी पूर्वटा हूँ बीसी बीसी फुल फॉर्म हूँ बिफोर क्रिस्ट एडी फुल फॉर्म हूँ एनोडोमिन। आम कलिंग युद्ध बाबद पढ़ा पूर्व फास्ट आम समस्त जो नंद डेनसीटी बाबद समस्त बाबद जपरी आम धर कलिंग युद्ध पचे पढ़ा कलिंग युद्ध क्या क्या मध्य रही है धर आम कह अशोक तुम किसी पिला मन भर कौन आसे ना अशोक पुणी अशोकर बापा किए होते आम जो छुआ कि पढ़ी हिस्ट्री चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त किए अशोक किए से धनानंद महापद्मानंद किए जो पुणी अशोक बापा किए चंद्रगुप्तर बापा किए तो ये टाइप जो सब कन्फ्यूजन हवा पूर्व तो से बाबद सब टिके सामयिक जाना जानी सारापर आमर जो बेस्टा टे बुझीपार सहित रिलेट कर सारापर जा कलिंग युद्धटा बोले आराम से बुझी हे। फास्ट आम पढ़ा नंद डेनसीटी नंद वंश नंद डेनेसिटी एटा केबेरु केबे 343 बीसी रु 321 बीसी देख तीन कही बीसीटा कौन या पूर्वटा जो कहली बीसीटा हूँ 343 टे फास्ट है परवर्ती पीढ़ी पीढ़ी बढ़ी बढ़ी गले 321 आसो 343 बीसी रु 321 बीसी हूँ नंद डायनेसिटी रंगर राज से जो शासन पीरियडटा नंद डायनेसिटी से फास्ट फाउंडर बा रूलर किए थे नंद डायनेसिटी फास्ट फाउंडर रूलर किए महापद्मानंद किए थे महापद्मानंद ये क्वेश्चन पचार फास्ट फाउंडर ऑफ रूलर कि फास्ट फाउंडर कि फास्ट रूलर पचारे नंद डायनेसिटी किए आस महापद्मानंद आसो। देन इनको आउ कौन कहुए फास्ट नॉन क्षत्रिय रूलर इनको आउ कौन कहुए नॉन क्षत्रिय रूलर जो नंद वंशटा 343 रु 321 बीसी जाइथिला किंतु ये जो व्यक्ति जनक जो महापद्मानंद सी जो रजा होते से केते ना 343 जेहेतु फास्ट है मैंने कौन यू जब स्टार्ट है सेणिकी तो फास्ट जे रजा सी जेहेतु ये हल फास्ट रजा तो एंकर टाइम पीरियड स्टार्ट केबे हम 343 343 एंकर सरी टाइम पीरियडटा 329 रे 343 रु 329 बीसी हूँ किए राजा किए शासन करते ना महापद्मानंद ये शासन करते। देन इनको आउ कौन कहुए ऑल्सो कॉल्ड इकट एंड एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया एकरट एंड एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया क्या कहुए पचारे क्वेश्चन कौन कह ना महापद्मानंद। आउ कौन कहुए महापद्मानंद को एक छत्र एक छत्र कहले किए बुझे महापद्मानंद। देख महापद्मानंद को आउ कौन को देख इतिहास का दूसरा परशुराम परशुराम तो जानी किए तो इतिहास द्वितीय परशुराम भी इनको कहुए इकर्त एक छत्र भी कहुए। आउ कौन कहुए सर्व क्षत्रिय अंत को भी कहुए सर्व क्षत्रिय अंत को भी कहुए। ही वाज द फास्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया जे कि से प्रथम हिस्टोरिकल एम्पायर होती इंडिया रो प्रथम हिस्टोरिकल एम्पायर किए महापद्मानंद। बुझिपाइल नंद डायनेसिटी नंद वंश नंद डायनेसिटी केबेरु ना 343 रु 321 बीसी
फास्ट फाउंडर बा किंबा फास्ट रूलर किए थे महापद्मानंद थे फास्ट क्षत्रिय रूलर सी भी कहुए कौन नॉन क्षत्रिय रूलर भी कहुए आउ कौन कहुए अल्सो कॉल्ड इग्रेट एंड एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी कहुए आउ कौन कहुए एकछत्र भी कहुए सर्व क्षत्रिय अंत को भी कहुए फास्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया भी कहुए तापर आसला एटा गला महापद्मानंद बाबद गला सेकेंड रूलर किए आसले धनानंद सेकेंड रूलर किए धनानंद एक भी तुम जो मैंने देखी सीरीज फिरीज रे यूट्यूब रे सीरीज कौन जो देखी चंद्रगुप्त बाबद तो देखी रूल कर तो जहाँ भी हो सेकेंड रूलर किए धनानंद एंकर टाइमिंग पीरियड के 329 बीसी रु 321 बीसी एंकु कौन कहते अल्सो कॉल्ड सन ड्रीम्स एंड अग्रमस सन ड्रीम्स एंड अग्रमस एंकु कहा जाए क्या महा धनानंद को कौन कहा जाए सन ड्रीम्स एंड अग्रमस एंकु कहा जाए अलेक्जेंडर प्रेड अबाउट द आर्मी ऑफ धनानंद एंड डिसाइड नॉट टू अटैक मगध एंक पाखरे जो धनानंद विशालकाय आर्मी थिला राजा समय से जो शासन करुले समय से रखी गोटे विशालकायर माने आर्मी रखी सैनिक थे बहुत सामग्री सैनिक हाथी समस्या थे तो से समय जे अटैक करते किए अलेक्जेंडर से डिसाइड करते कि मु मगध उपर अटैक करमी ना बोलिक से डरुले सैन्य बाहिनी उपर देख आमर जो नंदवंश पढ़िले जो चली नंदवंश ये नंदवंश खाली आम जेहेतु माने कलिंग वार पढ़िया जस्ट टिके खाली बाबद हल्का ज्ञान नवा हल्का इनफर्मेशन जानिकी आम ये टॉपिक टाक स्टार्ट करें आम ये सीरीजटा कंप्लीट है जो आम इंडियन हिस्ट्री पढ़ा से बाबद संपूर्ण भाव में फुल डिटेल्स पढ़ा एबे खाली व्यक्ति बाबद टिके जानिबा न जानिले तुम कन्फ्यूज हम कलिंग वार बाबद जानले रिलेट करी पढ़िले हिस्ट्री ना तो यहाँ रिलेट करी पढ़िले कौन मन रखा सुविधा हम तो से मन टिके पढ़ ये जो चंद्रगुप्त मौर्य आइले चंद्रगुप्त बाबद पढ़ाई बहुत किसी अच्छी अशोक जो पढ़ा अशोक बाबद भी बहुत किसी अच्छी किंतु जब मुझे कहमी चंद्रगुप्त किए अशोक किए सब जानी दरकार टिके बाबद रिलेसन कौन किए क्या पुओ किए कौन टिके रिलेसन जानी आमको बुझाई सहज हम हिस्ट्रीटा को जो नेक्स्ट टाइम जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ा फुल कंप्लीट जो कर इंडियन हिस्ट्री की से पुणी तुमको ये जो एवं जो टिके रिलेट कर संपर्कटा से तुम संपर्क सहित जो बाबद पूरा फुल डिटेल्स पढ़ार तुमको सुविधा हम सहज हम देख से कौ वंश थे नंद वंश एटा मौर्यन डायनेस्टी आइला एटा मौर्य वंश आइला एंक टाइमिंग पीरियड के 321 रु 184 बीसी फास्ट मौर्य वंशर फाउंडर कि रूलर किए थे चंद्रगुप्त मौर्य तो जानी चंद्रगुप्त मौर्य टाइमिंग पीरियड के 321 रु 297 बीसी ये चंद्रगुप्त तांकर अदर नेम कौन अदर नेम हूँ संडाकोटोस सेंड्रोकोटोस एंट्रोकोटोस ब्रिसाल ब्रिसाल माने कौन लो कास्ट ब्रिसाल माने कौन लो कास्ट तांकर अदर नेमटा भी जानी दरकार गोटे हूँ सेंड्रोकोटोस एंट्रोकोटोस ब्रिसाल एटा आराम से मन रखिद मान सेंट्रोकोटोस एंट्रोकोटोस सेंट्रोकोटोस ये टाइप पढ़ी दो आमर कौन ऑप्शन एलिमिनेट कर आंसर पाइबार अच्छी तो ये आमर तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना तो से सेंट्रोकोटोस मन रख सेंट्रोकोटोस एंट्रोकोटोस ब्रिसाल सेंट्रोकोटोस एंट्रोकोटोस ब्रिसाल ब्रिसाल माने लो कास्ट ये चंद्रगुप्त बाबद जान बाबद बहुत किसी जानवर अच्छी कितु आम जेहतु कलिंग वार्टा आम मेन टॉपिक तो से बाबद जस्ट सामिक नॉलेज नवा मौर्य वंश बाबद जान फास्ट किए थे फास्ट किए हेले चंद्रगुप्त मौर्य हूँ प्रथम शासक देन आसला सेकेंड रूलर यार सेकेंड रूलर के बिंदुसार बिंदुसार के ये जो बिंदुसार के ऐसे चंद्रगुप्त बिंदुसार के ना सन ऑफ द चंद्रगुप्त पुओ बिंदुसार बिंदुसार के चंद्रगुप्त पुओ देख आगे रही चंद्रगुप्तर पुओ है बिंदुसार बिंदुसार परवर्ती समय पुओ किए हम अशोक ए बुझिपाल मौर्य वंश बाबद पढ़िले फास्ट है मौर्य वंशर शासक होती चंद्रगुप्त फास्ट फाउंडर बा शासक सेकेंड आसिले पुओ किए बिंदुसार पुओ पुणी बिंदुसार भी बहुत पुओ अच्छा
ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅଶୋକ କିଏ ବି ଅଶୋକ କଥା ପଚାରିଲେ ଅଶୋକ କାହାର ପୁଅ ନା ବିନ୍ଦୁସାରର ପୁଅ। ଦେଖ ବିନ୍ଦୁସାରକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅମିତ୍ର ଘାଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଅମିତ୍ର ଘାଟ ବି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନା ବାଇ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଇଟର, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଇଟର ଯିଏକି ବିନ୍ଦୁସାରକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅମିତ୍ର ଘାଟ। ଅମିତ୍ର ଘାଟ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭଦ୍ରସାର ବି କୁହାଯାଏ। ଭଦ୍ରସାର ବି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ବିନ୍ଦୁସାରକୁ। ଅମିତ୍ର ଘାଟ ଆଉ ଭଦ୍ରସାର ବି କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଜୈନ ଲିଟରେଚର ହି ହେଜ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ ସିଂହାସନ। ଜୈନ ଲିଟରେଚର ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସିଂହାସନ ବି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ପଢ଼ିବା ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲର ଯିଏ କହିଥିଲେ ଅଶୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲର। ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ପୁଅ କିଏ ହେଲା ବିନ୍ଦୁସାର ପୁଅ କିଏ ହେବ ଅଶୋକ। ତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେବ ନମ ପ୍ରିୟ ବି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼ କେବେ 268ରୁ 232 ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼। ଅଶୋକ ଦେବ ନାମ ପ୍ରିୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ରୁଲର। ୟାଙ୍କୁ ଅଶୋକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟର ରୁଲର। ୟାଙ୍କୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୁଲରର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୂପରେ ୟାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଅଶୋକଙ୍କର ବାପା କିଏ କହିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାର କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଅଶୋକଙ୍କର ମାଆ କିଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ। ବାପା କିଏ ବିନ୍ଦୁସାର। ଅଶୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଶୋକ ବର୍ଦ୍ଧନ କଲ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଏଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ମଗଧ। ଆଉ କ'ଣ ତ କୁହାଯାଏ ମଗଧର କିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେବ ନମ ପ୍ରିୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତ ଜାଣିଛ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛ ମଗଧର ରାଜା ବି କୁହାଯାଏ। ଦେବ ନମ ପ୍ରିୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅଶୋକ ବର୍ଦ୍ଧନ ବି ଜାଣିଛ ଅଶୋକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ରିଲେଟ୍ ନାଁ ତ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ହିମସେଲ୍ଫ କଲ୍ଡ ମଗଧର ରାଜା ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦେବ ନମ ପ୍ରିୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଦେବ ନମ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଅଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଆଫ୍ଟର ଅବଜର୍ଭେଡ୍ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଆଫ୍ଟର କିଲିଂ ହିଜ୍ 99 ବ୍ରଦର୍ସ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କି 99 ଭାଇଙ୍କି ମାରିକି ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସେଇଟା ସତ୍ୟ କି ମିଛ ସେଇଟା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି 99 ଭାଇଙ୍କି ସେ ମାରିକି ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ ୱାଜ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍, ଯିଏକି ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବ କାହିଁକିନା ଏଇ ବିସିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ 261 ବିସିଟାକୁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇ ବିସିଟାକୁ ପୁରା ଏଇ ମସିହାଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। 261 ବିସିରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ମୁଁ କାଲି ତୁମ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲି ସେଦିନ କଳିଙ୍ଗ ଆମର ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ରାଜା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ୱାଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗର ବି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ବି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା। ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ରାଜା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ଥିଲେ ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା। ଆଉ ସେପଟର କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଥିଲେ ଅଶୋକ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଏଇ ଜାଗାର ସବୁ ରାଜା କିଏ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଅଶୋକ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ। ତମେ ଭାବିବ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗଟା ସମୁଦ୍ରର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଧର ଏଇଠି ଆମର ରାଜା ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଧର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କରଟା ଦିଅନ୍ତି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଲେ ଧର 50 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧର 50 ଟଙ୍କା କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇକି ସେମାନେ ଧର ଏଇଠି ଯିଏ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଧର 50 ଟଙ୍କା କର ଦେଲେ 50 ଟଙ୍କାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧର କଳିଙ୍ଗକୁ ରାଜାକୁ ଅଶୋକକୁ 40 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହୁଏ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରାଜା ଯିଏ ପଦ୍ମନାଭ ସେ ରଖେ। ସେଠୁ ସିଏ ଭାବିଲା ତ ଏମାନେ ତ ଆମ ଏରିଆ ଏଇ ଆମ ଘାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ଏରିଆ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଇଲାକା ଦେଇକି ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ରଖିବି କାହିଁ ସିଏ କାହିଁ 40 ଟଙ୍କା ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ସେଇଠୁ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ପରାମର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛିଟା ଅଳ୍ପ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସୈନିକ ଥାଆନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର ବହୁତ ସୈନିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ସୈନିକ ଧରି ଖାଲି କଥା ହେବା କ'ଣ ବୁଝାବଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନା କି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୈନିକ ବାହିନୀ ଧରିକି, ଖାଲି ଏମାନେ ଇଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝାବଣା ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଇଏ ତ ଭାବିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ସିଏ ସେଇଠୁ କିଛି ସୈନିକ ଧରିକି ବାହାରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ସୈନିକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତ ସେଇଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଯାଉ ତାଙ୍କ ସେଇଠୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ନୁହଁ, ସେ ଖାଲି ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସୈନିକ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସିଏ ଯାଉ ବଞ୍ଚି ହେଇକି ଯାଉ ସେ ଫେରିଗଲେ, କିଏ ଅଶୋକ ଫେରିଗଲେ, ଆଉ ଇଏ ବି ଫେରିଗଲେ। ତ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଆସିନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଇଠୁ ତା ମନରେ ରାଗ ହେଲା। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଏକାଥରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ସେ ଏକାଥରେ ତାର ପୁରା ସୈନ୍ୟବାହିନୀକି ନେଇକି କଳିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ମାନେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ କି ମାନେ ତାଙ୍କ କହିଲା ବେଳେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହିଁ ମାନେ ଅଶୋକ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ପୁରା ଅଶୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ ଇଲାକା ଦେଖିତେ ଗଲେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖ ମାନେ ଏତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କିଏ ଅକ୍ୟୁପାର କରିଛି, ଅଶୋକ ଅକ୍ୟୁପାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ମାତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏ ସମ୍ରାଟ ଆମର ଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ, ମାନେ ସେ ଇଏ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ବି ହାର ମାନୁନାହିଁ, ଅଶୋକ ବି ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ତାଙ୍କ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫାଉଟ୍, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା କେଉଁଠି ବେଶୀ କରି ହେଇଥିଲା ନା, ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଧଉଳି, ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛି ଧଉଳି ହିଲ୍ସ ପର୍ବତ ପାଖରେ। ଧଉଳି ହେଉଛି ଦ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦୟା ରିଭର। ସେ ଯେଉଁ ଧଉଳି ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୟା ରିଭର ଅଛି, ଦୟା ନଦୀ, ସେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ, ଏତେ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ କି ସେ ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ପୁରା ନାଲ ହେଇଥିଲା, ପାଣିଟା ପୁରା ନାଲ ଭାବି ପାରୁଥାଉ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ୍ ଅଶୋକ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆମର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଶୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 14ଟା ନା କେତେଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଡିକ୍ଟ, ମାନେ ଅଛି ସ୍ତୂପ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର, ଏଇ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ଏଡିକ୍ଟ। ଏଇଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବାବଦରେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବାବଦରେ ହେଲା। 13 ନମ୍ବର ଏଡିକ୍ଟ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯେହେତୁ ଟପିକ୍ଟା, କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କଳିଙ୍ଗ ୱାର କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା, 261 BCରେ, ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ଅଶୋକ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ବାବଦରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲା ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ରାଜା କିଏ ଥିଲା, ରାଜା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ଥିଲା, ଯିଏକି ସେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଥିଲା, ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା, ଧଉଳିରେ ହେଇଥିଲା। ଧଉଳି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାଉ, 261 BCରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ଅଛି, 13 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ସେଠୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ କଥା ପାଇଁ, ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ କେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ସେ କହିଲା ଏତେ ବିଶାଳକା ଏରିଆ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଏରିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ସି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଟାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଅଣ୍ଡର ଉପଗୁପ୍ତ ଗୁରୁ, କେଉଁ ଗୁରୁ ଅଣ୍ଡରରେ ନା, ଉପଗୁପ୍ତ ଗୁରୁ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ, ଉପଗୁପ୍ତ। ଦେନ୍ ଦ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ 4 ଲାଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଅଶୋକାନ ପିଲର ଏଟ୍ ସାରନାଥ। ଏ ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଶୋକ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ତାକୁ କେଉଁଠୁ କାହା ସାରନାଥରୁ କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ନା, ଅଶୋକଙ୍କର 4th ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲର ସାରନାଥରୁ ଆମର ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲର ଯେଉଁ ସାରନାଥରୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ କେତେଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 4ଟା ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି କରାଯାଇଛି ନା, ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲର ସାରନାଥରେ। ଦ ସିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଶୋକ ଫ୍ରମ୍ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଟୁ ଧର୍ମବିଜୟ। ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ଧର୍ମବିଜୟ ପାଖରେ ରୂପରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଆଫ୍ଟର ଅଶୋକ conquest in Kalinga war, Kalinga became a provision within the Maurya Empire and Tosila was made of the capital of Kalinga. आफ्टर कलिंग जो अशोक कलिंग वार कलिंग जो जितिक अधीन को आनी से कौन होता ना
ମୌର୍ୟ ଏମ୍ପାୟାରରେ ତାଙ୍କର ମୌର୍ୟ ଏମ୍ପାୟାରରେ କଳିଙ୍ଗଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୁଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୋଷାଳି କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। ସେଠି କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ହେଲା ନା ତୋଷାଳି। କେବେ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ୱାରରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗଟାକୁ ଜିତିଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୋକ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମୌର୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର, ମୌର୍ୟ ବଂଶରେ ଥିଲେ। ସେ ମୌର୍ୟ ବଂଶ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗଟା ବି ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ କଲେ, କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀଟା କେଉଁଟା ରଖା ହେଲା ତୋଷାଳି ୱାଜ୍ ଦ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ଧଉଳି ଆଣ୍ଡ ଜୌଗର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ମୌର୍ୟନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ମୌର୍ୟମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ଧଉଳି ଆଉ ଜୌଗଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଧଉଳି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି ଫାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁକି ଧଉଳିର ଅଶୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ କେଉଁଠି ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା କେତେ ନମ୍ବର ରକ୍ରେ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧଉଳିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରକ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଧଉଳିରେ ଅଛି। ଅଶୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଧଉଳିଠାରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅଶୋକ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଫ୍ରମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତମହାମନ୍ତ୍ରଜ ୱେର୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଫ୍ ଦ ମୋରାଲ ଅନଫ୍ଲିକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ। ଦେଖ ଅନ୍ତମହାମନ୍ତ୍ରଜ ସେ ଯିଏକି ସେ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କେଉଁଠିକାର ନା ବର୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନରେ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଅନ୍ତମହାମନ୍ତ୍ରଜ ଥିଲେ ଯିଏକି ଅନ୍ତମହାମନ୍ତ୍ରଜ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନ। କେଉଁଠିକାର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଉ ମୋରାଲ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା ଧର୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ଏଇଟା କମନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତ ଏଇଟା ଧର୍ମ। ଦେଖ ଧର୍ମ ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି କମନ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ସେଇଟା ତ କମନ୍ ଅଛି। ଛାଡ଼ ଅନ୍ତ ମାନେ ବର୍ଡ଼ର, ଅନ୍ତ କଥା କହିଲେ ବର୍ଡ଼ର କଥା ମନେ ପକାଇଦେବ। ଅନ୍ତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଧର ଆମ ଟ୍ରିକ୍ର ମନେ ରଖିତେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଅନ୍ତଃସୀମା ମାନେ ଆମର ଏରିଆ କଥା, ଅନ୍ତଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏରିଆ କଥା କହିଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କର। ଅନ୍ତ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏରିଆ ଏଇ ରିଲେଟ୍ ମନେ କର। ତ ବର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲେ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲା ବର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋଭିଜନ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲା ଅନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ। ଆଉ ଦେଖ ଧର୍ମ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମୋରାଲ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିବ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଧର୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲୁକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ରାଜୁକସ୍ ୱେର୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଜନପଦଙ୍କର ସେଠି କିଏ ଥିଲେ ଇନଚାର୍ଜରେ କିଏ ଥିଲେ ରାଜୁକସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଥିଲେ ଇନଚାର୍ଜ ୱେଲଫେୟାର ଲୋକମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଜନପଦ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ୱେଲଫେୟାର ଜନପଦ ମାନେ କ'ଣ ଆଗେ ଜାଣିବା। ଜନପଦ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେମିତି କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ କେମିତି ୱେଲଫେୟାର ହେବ ସେ ବାବଦରେ ବୁଝାବୁଝି ପାଇଁ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜୁକସ୍ ଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି ଅଶୋକ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଫର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଅନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ୱେଆର୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଖ ବର୍ଡର ହେଲା ମାନେ ଅନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମୋରାଲ ଆଇଲେ ମାନେ ଧର୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ, ରାଜୁକସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଜନପଦସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଟ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ଇନଚାର୍ଜ ୱେଲଫେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଇନଚାର୍ଜରେ କିଏ ଥିଲେ ରାଜୁକସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ୟା पर नेक्स्ट वीडियो रे जब आनिबा से वीडियो रे या पर आ गोटे वंश अछि जे कि देखो एटा चलथिला मौर्य वंश सइला परे एटा को वंश चलथिला हमर जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ये सब कोन थिला एटा मौर्य वंश थिला। ए माने शासन कले एंको परे ये चंद्रगुप्त परे आइला के बिंदुसार आइला, बिंदुसार परे अशोक आइला, अशोकंकर परे ए मौर्य वंशटा सेडू सरीगला तांकर राज समय खत्म होला। या पर किए आसथिबो किए शासन कला या पर नेक्स्ट वीडियो आम पढ़ा खारवेल बाबद पढ़ा छेदी डायनेस्टी आउ यार जो अशोक आम जो पढ़ले कलिंग वार से बाबद क्वेश्चन टाक प्राक्ट करें या नेक्स्ट वीडियो या क्वेश्चन कलिंग वार क्वेश्चन आउ खारवेल रिलेटेडटा पढ़ा आगे थ्योरीटा खारवेल थ्योरीटा कंप्लीट करवा देन
क्वेश्चन खारବେଳ क्वेश्चन एंड ये जो अशोक जो सम्राट जो अशोक सम्राट कलिंग वारंवर क्वेश्चन ये दुटा क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो रे कंप्लीट करवा। जय जगन्नाथ।